તો હું એમને છૂટ આપું છું. સારામભાઈ આપણે મળ્યા છે તેજસ મજમુદાર પુસ્તક. હા યસ, બિલકુલ. સૂચના મળ્યા પ્રમાણે ભૂપત હંજારી મલજી રાજપુરોહિત, ગુજરાત પોલીસ બનાસકાંઠા, એમણે પોતે સ્વરચિત કાર્ય દેશભક્તિ માટે કાવ્ય લખ્યું છે, એનું તેઓ પઠન કરશે. ત્યારબાદ આપણી મંચની ઔપચારિકતા, આપ મંચના મહેમાન છો, આપ સર્વે કલાકારોનો મેળો અત્યારે મંચ ઉપર પણ છે, તો બધાનું સન્માન કરીશું, પછી કાર્યક્રમને આગળ વધારીશું. અને એક અહીંયા ભૂપત હંજારીમલ રાજપુરોહિત, ગુજરાત પોલીસ બનાસકાંઠા, જોરદાર તાળીઓ એમના માટે. એક 5-7 મિનિટ લેશે, પોતાની કવિતા સંભળાવશે. ત્યારબાદ બધા જ કલાકારો મંચ ઉપર ઉપસ્થિત છે, તેમનું અભિવાદન. મંચ ઉપર કલાકારોનો મેળો છે ત્યારે તમામ કલાકારોનું આપણે बोलो भारत माता के वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं भूपत पुरोहित आप सभी का जूनागढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से और गुजरात पुलिस की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कल मेरी नाइट शिफ्ट थी, तो मेरा एक दोस्त है जो फौज में है, उसका फोन आया, तकरीबन 45 मिनट हमारी बातें चली और इसके बाद मैंने कलम उठाई और कुछ लिखना शुरू कर दिया, और वो सब था आतंकवाद के खिलाफ। वो आज आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। उसका टाइटल है जज्बा हिंदुस्तानी खून का, जज्बा 56 इंच के सीने का, जज्बा हिंदुस्तान के फौजी का। दूध में थोड़ी सी चीनी क्या मिली, तुम खीर समझ बैठे, हमने थोड़ी सी ढील क्या दी, तुम कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे। गौर से सुनो ए हैवानो, पतंग को काटने के लिए ढील दी जाती है, उसी तरह काटे जाओगे तुम भी अगर हिंदुस्तान की ओर आंख उठाकर देखा तो। ना तो मिलेगी 2 गज जमीन तुम्हें गाड़ने के लिए और ना तो जन्नत नसीब होगी। घूमते रहोगे तुम यूं ही काटी हुई पतंग की तरह शून्य अवकाश में, और रोज मरते रहोगे हिंदुस्तानी फौजियों का जज्बा देखकर। तुम हमसे क्या टकराओगे, तुम्हारी कोई औकात नहीं। हम डरते नहीं परमाणु बम की धमकी से, हम तो खुद बारूद से बनी फौलाद है, हम तो खुद बारूद से बनी फौलाद है। अब तक डराए होंगे तुमने कितनों को शायद, मगर हम डरने वाले हैं नहीं। अब तो तुम्हारे सामने 56 इंच का सीना है, अब तो तुम्हारे सामने 56 इंच का सीना है। जिस दिन आ गए सामने छठी का दूध याद दिला देंगे, अब की बार जंग छिड़ी तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। यही है जज्बा हिंदुस्तानी खून का। हर बार माफ करते हैं तुम्हें अपना बेटा समझकर, लेकिन अब की बार हमने भी ठानी है, काट कर रख देंगे गद्दारों को, बलि देंगे तुम्हारी भारत मां के चरणों में। फिर मत बोलना अब हमें छोड़ दो, फिर मत बोलना अब हमें छोड़ दो। याद रखना ए हैवानों, हम ख्याल करते हैं उन बूढ़े बच्चों और निर्दोषों का, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला देते और तुम आंख फाड़ कर देखते रह गए। जज्बा हिंदुस्तानी खून का, जज्बा 56 इंच के सीने का। आज घुटने टेके हैं तुमने 56 इंच के सीने के सामने, कल एक और आएगा कि तुम तुम्हारा माथा भी टेकोगे इसी 56 इंच के सीने के सामने और इसी जज्बा हिंदुस्तानी खून के सामने। ए मसूद अजहर, तू याद रखना अब की बार तूने गलती कर दी है, तू टकराया है 56 इंच के सीने से। एयर स्ट्राइक तो सिर्फ टेलर था, अब की बार गलती की तो पूरी पिक्चर देखने के लिए तैयार रहना, पूरी पिक्चर देखने के लिए तैयार रहना। अभी मैं आप सभी को थोड़ी बहुत पंक्तियों में गुजरात पुलिस का जज्बा आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि जिंदगी अरमानों की मंजिल है, जिंदगी अरमानों की मंजिल है, जिंदगी जन्नत बन जाएगी अगर मौत तक साथ देगी ये वर्दी, अगर मौत तक साथ देगी ये वर्दी।
सोचा था बनेंगे दुनिया में महफिल जमाने वाले, लेकिन हमारा असली पोशाक खाकी था, मालूम न था। रोज सपने देखते थे महफिल जमाने के, और सपनों में बसा रहते महफिलें। हमारे तो जर्रे जर्रे में खाकी बसी थी, मालूम न था। हमारे तो जर्रे जर्रे में खाकी बसी थी, मालूम न था। दोस्तों, जिंदगी जख्मों से भरती है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो एक दिन मौत के सामने, फिलहाल जिंदगी से जीतना सीख लो, जिंदगी से जीतना सीख लो। आज मैं गुजरात पुलिस की ओर से बस यही कह रहा हूं कि मौत तो आखिर सबको आने वाली है, कि मौत तो आखिर सबको आने वाली है। हम हमारी मौत यूं ही गंवाना नहीं चाहते, हम तो वो मौत मरना चाहते हैं जो मरकर भी अमर हो जाते हैं, जो मरकर भी अमर हो जाते हैं। मत मरो यारो ऐसी मौत जिसमें ना मिले टुकड़ा कफन के लिए, मरना है तो मरो देश के लिए, मिलेगा तिरंगा कफन के लिए, मिलेगा तिरंगा कफन के लिए। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि गुजरात पुलिस कितनी खुश नसीब है कि हमें इस मौके पर जूनागढ़ जिले के एसपी सर जैसे अधिकारी मिले हैं। आज उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सर, मैंने कहावत सुनी थी कि हमारा देश बदल रहा है, लेकिन आज सर से मिलने के बाद मुझे यह लगा कि देश बदल नहीं रहा, देश बदल चुका है। बस हमारा तो यही अरमान है, बस हमारा तो अब यही अरमान है कि जिस दिन लड़ने जाऊं दुश्मनों से, खाकी वाला दूल्हा बन के जाऊं। जब वापस आऊं तो या तो जिंदा हूं, या तिरंगे में लिपट कर आऊं, या तिरंगे में लिपट कर आऊं। दोस्तों, वर्तमान समय में अपने बाळकने एवं शिक्षण आपीए कि जेनाथी एनामां देशदास जागे, परंतु वर्तमान समय में कंडीशन है कि बाळक જ્યારે ઘોડિયામાં હોય ને ત્યારથી જ એને મોબાઈલ ચાલુ કરીને આપી દીધો છે, અને એમાં 5 ટેડી બિયર જમ્પિંગ ઓન ધ બેડ, ડીજે વાલા બાબુ ગાના, ત્યારે છોકરું છાનું રહે. એ યોગ્ય નથી મારા મત મુજબ. છોકરાને એવું શિક્ષણ આપો કે જ્યારે એ પારણામાં ઝૂલતું હોય ત્યારે એની સમક્ષ શિવાજીના હારેડા ગાવો, શહીદ ભગતસિંહની કથા સંભળાવો, શિવાજીના હારેડા ગાવો. એ દરેક બાબત જ્યારે તમે એના છોકરા આગળ તમે સંભળાવશો ત્યારે શૂરવીર પેદા થશે. જ્યારે આપણા સાથી મિત્ર એવા સાઈરામ દવે સાહેબ જ્યારે તમારી સમક્ષ દેશભક્તિ ગીત રજૂ કરે છે ત્યારે તમારા હું ચેલેન્જ આપી શકું છું કે દરેકના એક રૂમટા ઉભા થતા હશે જો તમે બાળપણમાં તમારા નાનપણના બાળકને જો એવા જ દેશભક્તિ ગીતો અને શૌર્ય ગાથાઓ સંભળાવશો તો ખરેખર દેશદાજવાળો દેશનો શૂરવીર બનશે. અને આજે હું તમારી સમક્ષ જે કહી છું મારા પેરેન્ટ્સના લીધે જ છું, અને મને વર્તમાન સમયમાં અને ભૂતકાળમાં મારા પિતાશ્રી મને એક જ વસ્તુ શીખવાડી છે જે આજે હું તમારી સમક્ષ બોલી રહ્યો છું. અને અંતે હું એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે જીવનમાં સદાય ભરજો સદગુણોનું ડોનેશન, જીવનમાં સદાય ભરજો સદગુણોનું ડોનેશન, ચારિત્રનો વિકસાવજો ગુલશન, હર હંમેશ દેશના પડખે ઉભા રહેવાનું મેળવજો લાયસન. તે અમારા આપ સૌને કોંગ્રેચ્યુલેશન. જય હિન્દ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આપણે ભૂપતસિંહને તાળીઓથી વધાવીએ. કાર્યક્રમમાં જે સંગત કરી રહ્યા છે મિત્રો, જીતુભાઈ બગડાને ખૂબ જોરદાર તાળીઓનું અભિવાદન. તબલા ઉપર જીતુભાઈ બગડા, ઢોલક ઉપર જીતુભાઈ પરમાર, બેન્જો ઉપર વિશાલભાઈ, મંજીરા ઉપર કિશોરભાઈ. આદિશક્તિબેન પ્લીઝ વેલકમ ઓન સ્ટેજ. જીતુભાઈ દ્વારકાવાળા 2 દિવસ પૂર્વે એમણે 45 મિનિટનું પોતાનું નોનસ્ટોપ પરફોર્મન્સ આપણને સંભળાવ્યું છે. કલાકારને ટ્રાફિકમાં ફસાયા હતા કૈલાસ ખેર, અને ત્યારે જીતુભાઈએ જે મંચને સંભાળી અને ઓડિયન્સનું મનોરંજન કર્યું તે બદલ આપણે તેમનું પણ અભિવાદન કરીશું. પ્રાંત અધિકારી રાવલ સાહેબને પણ વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર પધારે. ભૂપતભાઈને પણ વિનંતી કે તેઓ મંચ ઉપર પધારે. ભૂપતભાઈ જેમણે કવિતાનું પઠન કર્યું. પુનિતભાઈ શર્મા સાહેબને વિનંતી કે પ્લીઝ વેલકમ ઓન સ્ટેજ.
શૈલેષભાઈ દવેને વિનંતી કે મંચ ઉપર પધારે. ભરતભાઈ શિંગાળા સાહેબને વિનંતી કે મંચ ઉપર પધારે. આપણે સાઈરામભાઈનું અભિવાદન આયોજક સમિતિ વતી કરીશું. જેમના નામ એનાઉન્સ કરું તે આગળ આવે. ખૂબ જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી સાઈરામભાઈને અભિવાદિત કરીએ. લલિતાબેન ઘોડાદરાને વિનંતી કે તેઓ આગળ પધારે. બિહારીભાઈને વિનંતી કે સર પ્લીઝ વેલકમ. દેવરાજભાઈને વિનંતી કે જીતુભાઈને વિનંતી. જીતુભાઈ દ્વારકાવાળા. જીતુભાઈ દ્વારકાવાળા માટે ખૂબ જોરદાર તાળીઓનો ગડગડાટ થઈ જાય. પદ્મશ્રી કૈલાસ ખેર સાહેબને વિલંબ થયો ત્યારે તેમણે આપણું મનોરંજન કરેલું છે અને જે વાત કહેવી છે તે શબ્દોમાં સમાય નહીં અને પરિસ્થિતિ વિશે ચૂપ રહી શકાય નહીં એવા શબ્દોનો વૈભવ જેમને અભિષેક કરીએ એટલો ઓછો પડે એવા આપણા સૌના લાડકા પદ્મશ્રી ભીખુદાનભાઈને વિનંતી. શબ્દનો અભિષેક એમને ઓછો પડે. જે વાત કહેવી છે તે શબ્દોમાં સમાય નહીં તેમ છતાં તેમના નામનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના રહેવાય નહીં. રાજલભાઈ બારોટ સાહેબને વિનંતી. બિરજુભાઈ બારોટને વિનંતી. બિરજુભાઈ સોરી તમારું નામ ભૂલી જઉં છું વારે વારે. બિરજુભાઈ બારોટ. ખૂબ જોરદાર તાળીઓ બિરજુભાઈ માટે. અને ગીતાબેન રબારી ખૂબ જોરદાર તાળીઓ. અને બનાસકાંઠા પોલીસ તરફથી આવેલા ભૂપતભાઈને આપણે અભિવાદિત કરીશું આયોજક સમિતિ વતી. આટલું શાનદાર અભિવાદન એમનું હોવું જોઈએ. બધા જ કલાકારોને માટે એક વખત ખૂબ જોરદાર તાળીઓ. બધાના ગ્રુપ ફોટોગ્રાફ્સ માટે તેઓ નજીક આવે. પ્રસ્તુતિ જેમણે કરી એક શામ સેના કે નામ તે તમામ કલાકારોનો સાભાર ઋણ સ્વીકાર કરીએ છીએ અને થોડીક જ ક્ષણોમાં
પદ્મશ્રી હૃદયસ્થ આદરણીય ભીખુભાઈ બારોટ સાહેબ અને ગીતાબેન મંચ ઉપર સ્થાન ગ્રહણ કરે ત્યાં સુધી થોડીક પ્રતીક્ષા કરીએ અને એક સરસ પ્રસ્તુતિ ભારતનું ચૂંટણી પંચ નવી દિલ્હી પ્રેરિત મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી ગાંધીનગરના માર્ગદર્શન તથા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી શ્રી કલેક્ટર